صلواتهم دعوتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا، خصوصا في مجلسنا هذه الليلة الإمام أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي، والإمام الشيخ مشايخنا الحبيب بارك محمد بن أولي بن عباس المالكي، جميع سادة علي أبي ألف كلهم أجمعين سبحان المكان مشارك الأرض إلى مغربها بارها ما إلى جميع من أهل هذه البلاد أهل بلد من درس السام خصوصا لقد مثل هذا المصلى من العلماء والأولياء والصالحين المقربين ومن ينفق ومن يتصدق ومن يخدم في هذا المصلى أن الله يتغشاهم برحمة من الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعات في الدنيا والآخرة. ثم إذا أرواح والدينا والدكم وأماتنا وأماتكم أمات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته. أن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأمن والشطر والرضوان. وجعل ربنا بقرهم الجنان من صالحا جالبة كل خير كل شر نجم المسلمين إلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحيا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وكيل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هاشم سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا مقبل سيدنا مقبل سيدنا رسول الملائكة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الله سيدنا كامل سيدنا إبراهيم سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الله سيدنا كريم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجي سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي الوفا سيدنا رسول عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
على من اسمه سيدنا محمود سيدنا شهيد سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مسعود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منير سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا داعي سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفيظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا ولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا امين سيدنا محمود سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا مكين سيدنا مبين سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا ذو القوة سيدنا ذو الحرمة سيدنا ذو المكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قلم الصدق سيدنا الرحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا مياث سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا اسم الله سيدنا المستقيم سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو إبراهيم سيدنا المشفع سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح سيدنا مسلم سيدنا مهدي سيدنا صالح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا الإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا القادر المعجلين سيدنا ولي الرحمن سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه مرسي سيدنا ناصر سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا التوكيل سيدنا
سيدنا الشفيع سيدنا مكي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا المقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القدس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شافي سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا ثابت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاهد سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا قادر سيدنا مقدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عالم الإيمان سيدنا عالم الملكين سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكتوب الأكرم سيدنا الشفيع من الجلال سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا مسعود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيد سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإنذار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صاحب الحجة سيدنا صاحب القرآن سيدنا صاحب الهدى سيدنا صاحب الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الهدى سيدنا صاحب الانفاق سيدنا صاحب الهدى سيدنا صاحب المنوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القديم سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا صاحب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فاصل اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الرحيم سيدنا عبد الخير سيدنا صاحب الاسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الورد سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حبيب الرحمن سيدنا علم الهدى سيدنا كثير القرآن سيدنا خالد الفاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وشر ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة وشغلنا لبيت والقيس وسيد الجلال الكرام صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum alayhi Allahumma al-khair wa a'inna alayhi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Jamaah majelis taklim Shalal Ikhlas, Shalal Kiai Abdul Samad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam kedua daripada bulan Jumadil Akhir. Kita dikumpulkan Allah kembali di musim yang penuh berkah ini sama-sama membacakan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga insyaallah kita lanjutkan dengan membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah tentang fadail amal, tentang amal-amal penuh dengan kemuliaan. Ikhwani rahimakumullah, para teman lalu, dan kita akan teruskan pada hari ini menjelaskan tentang begitu besarnya ganjaran orang yang menolong saudaranya yang muslim. Menolong dalam bentuk mendatangkan hajat atau menghilangkan kesusahan, melepaskan dari ketakutan, memberikan keamanan, memberikan bermacam pertolongan, walhasil apapun yang bermanfaat untuk umat, untuk sesama manusia, maka orang tersebut akan mendapatkan bermacam-macam pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bacakan sudah cukup banyak. Pada malam hari ini kita lanjutkan lagi insyaallah membacakan beberapa hadis Rasulullah tentang fadilah menjadikan diri kita orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qul ma'alib rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin. Wa min dalika an inna idkhala as-surur 'ala al-muslim min mujibatil maghfirah. Di antaranya fadilahnya yaitu seorang yang menolong orang lain itu pasti menggembirakan dia. Ya, kita nolong dengan menyampaikan hajat atau menghilangkan kesusahan atau memberikan keamanan, itu semua pasti menyenangkan hati seorang muslim itu. Bahkan terkadang kesenangan itu bukan kepada satu orang, satu keluarga bisa kita gembirakan dengan kita mengambil bagian daripada mendatangkan hajat mereka, memudahkan urusan mereka, menghilangkan kesusahan mereka, menghilangkan rasa takut mereka. Nah, salah satu ini baik kita bisa ambil, maka mau tak mau dengan satu perbuatan tersebut kita pun langsung dapat fadilah menyenangkan hati seorang muslim. Nah, menyenangkan hati seorang muslim fadilahnya luar biasa. Di antaranya Rasul mengatakan, inna idkhalas surur ala muslim min mujibatil maghfirah. Sesungguhnya memasukkan kegembiraan kepada seorang saudara muslim itu adalah salah satu penyebab kita pasti dapat ampunan dosa dari Allah. Ya, kalau kita menyenangkan hati seorang muslim, maka kita bisa dapat ampunan dosa dari Allah. Nah, sebaliknya, na'udzubillah, kalau seorang justru menyusahkan, membingungkan, membuat resah, membuat ketakutan seorang muslim, maka dosa itu besar. Ya. Dosa itu besar. Siapa yang perhatian dengan memberikan kemudahan untuk seorang muslim, maka Allah akan perhatian memberikan kemudahan baginya di kehidupan dunia dan akhirat. Man yassara umur muslimin yassarallahu umurahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang muslim di dunia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah urusannya dunia dan akhirat. Apalagi akhirat itu, Pak. Semua kita butuh mengalami secara luruh puasa dengan mudah. Nah, mendapatkan ampunan atas apa yang kita lakukan tadi, menolong seorang itu sudah menggembirakan hati dia. Ya, seperti yang sering Abuya atau Habib sampai sama antum, kadang-kadang kita belum dapat, baru nyampe ke alhamdulillah. Coba aku kontak kawan aku dulu. Aku tidak pacak bantu ente dengan duit. Aku tidak punya, sama-sama buntu. Tapi aku punya mamang, dia ini wong baik, hobinya nolong wong. Apalagi aku dengar dia ini baru habis laku tanah. Kalau dia galak sedekah. Aku coba telepon dulu. Tut, nah masuk. Oh, langsung senang kawan. Baru masuk, telepon. Belum diangkat, lah senang dia. No, masuk. Oh, langsung gagah dia. Tak ngangkat pula, saya bilang, ngangkat. Oh, tambah senang lagi. Berapa pahala dia? Duit belum tentu dapat, belum dapat duit nih. Baru telepon bunyi masuk, bela senang. Ya,
Baru bunyi masuk lah senang. Pas diangkat lah senang pula. Pas kita baca ngomong tadi tu. Mana mang kau baca bang? Nolong kawan aku kesian bang kalau budak ni lagi daurat dia masjid. Ya sudah kakek aku tolong. Ya kakek kau besok ajak dia ke rumah. Oh, tambah lagi. Ya. Besok tu malam tu sudah sukun. Oh, sujud mungkin cium juga tangan kita. Ya. Belum dapat duit bang ni. Dah berapa kesenangan ni? Dia masukkan kepada dia. Sampai rumah, balik dia cerita sama bini, belum dapat duit. Lah bininya pula, wah senang luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dapat besok Allah. Doa kita. Ya, doa panjang kita. Ini menyenangkan nanti seorang muslim. Belum kaki Allah akan jadikan kesenangan ini satu makhluk yang cantik, yang indah akan menemani kita di alam kuburnya kita. Ya, di alam kuburnya kita. Nah, kita ni pintar-pintar ya, kawan. Ya, kadang-kadang amal itu satu amal bisa kita jadikan beberapa bentuk manjangkan amal di kita tadi. Ya, macam kami baru hari ini mendapatkan ada seorang sohib kita, kawan kita, kebetulan dapat duit lewat lah bahasa kita ni. Jadi dia ada melok satu apalah naftar satu bentuk ibadah lah kurang lebih. Jadi subhanallah dia nyetor toto dari pihak yang ngurus ini ngomongkan ada sosokan duit kamu. Jadi dibalik ke. Nah dibalik ke tadi, wong tadi nak unjuk kami, unjuk pondok duit tadi tu. Ya, sebenarnya sudah masya Allah, sudah, alhamdulillah dia unjuk untuk pondok. Tapi sok ngomong, nanti kalau ada anak panjang kan amalan nanti. Nggak mana Ustaz maksudnya? Di pondok ni ada budak yang belum bayarkan sekian bulan. Duit kau ni, ku jadikan untuk bayarkan dia. Baliknya ke aku juga tetap. Budak itu bayarannya lepas. Ini kan manjangkan amal namanya. Oh boleh, Allah aku jadi. Lebih pahala nambah. Pondok dapat income tadi. Ya, budak yang susahan belum bayarkan 4-5 bulan tadi dapat juga pas kita bawa ngabari. Woi, senang luar biasa. Mau kasih nian ustaz, mau kasih nian ustaz. Siapa ya? Pokoknya gua nunjuk kawan ustaz. Mau pengen tahu dia pernah mau kasih berulang-ulang. Ya, alhamdulillah senang luar biasa. Kalau dapat bayar ustaz masuk, ya sudah selesai. Tapi kita pengen ya ustaz Dawid dapat nyenangkan hati orang itu. Dia tadi dapat pahala juga nyenangkan hati orang itu, menghilangkan kesusahan. Nah, itu kita panjangkan cerita. Ya macam kamu, ini sering juga kita lakukan ya. Ada pesantren, ada masjid, ada musola, ada panitia maulid yang ada ke maulid. Biasanya maulid tadi butuh kambing. Ya, butuh kambing. Kita kebetulan di Allah kelebihan rezeki. Ya sudah aku nak melok 2 kambing untuk acara maulid di pesantren ustaz misalnya. Ini masya Allah mau kasih banyak, senang hati. Tapi kita mengkaget dulu. Kita panjangkan amal ente ni. Apa? Cari budak majlis yang soleh, yang belum ngekah anaknya. Yang belum ngekah anaknya. Cari duit kok yang punya anak betina atau sikap budak punya anak lanang, 2 kambing. Cari dapat. Pas kita ngomong, anak ente kekah lu. Oi, kekah motor belum lunas. Nak ngekah anak ente berapa? Sikok 18 tahun, sikok 12 tahun, sikok 7 tahun. Belum kekah kalau. Aku dewek tak tahu kekah belum jadi. Pas sudah ada budak nak ngekahkan anak ente. Benar beb. Oh sampai tak percaya dia. Benar. Iya benar. Ya cuma tiap anak ente kan 3, nampak sikap dulu, sikapnya untuk orang lain. Oh senang mau kasih dia. Ya. Tunjukkan nama dia, tunjuk tekan potong kekah atas sama fulan bin fulan. Pahala panjang ikhwan Allah. Beban itu nyari duit untuk kami sikap kadang beban buat kita. Nah dapat ini. Kambing masuk tak ke maulid? Masuk tetap. Pahalanya manjang. Pahalanya manjang. Nah, jadi kita ni perlu juga bersiasat dalam beramal. Ya, bersiasat dalam beramal biar lebih panjang. Pahala itu lebih panjang. Ala kulli hal. Nah, itu balik dari bab menyenangkan hati seorang muslim. Menyenangkan itu macam ikhwan, boleh juga dengan candaan. Itu yang sifatnya menyenangkan sesaat. Wong lagi unyam, mengut gawainya. Ya. Unyam, mengut, senang kan? Diajak senang, diajak jalan, diajak makan, diajak apa. Atau yang memang tadi bentuk kebutuhan, beban hidup, lalu kita bantu dia. Macam tadi baru menunjuk solusi. Berapa kebahagiaan. Pas besok telepon jadi dia, coba apa dulu. Wow. Airport dia nak temui mamang kita tadi. Pas telepon coba telepon ada tak dia. Pas telepon ada nunggu mamang, tambah lagi senang. Panjang cerita senang. Ya. Subhanallah. Pacak mungkin terjadi kegembiraan itu sampai lebih dari 10 kegembiraan. Ya. Pas nengok mamang kita turun dari rumah, dari tangga, ngawak amplop, wah langsung senang luar biasa. Ya. Belum nyampe ke tangan dia.
Pas diinjak ke tengah, oh sampai cium-ciuminya. Sama mama kita sujud-sujud, senang, saking senang tadi. Ya, apa anak sekolah sekian belum bayar sekian bulan. Ya kontrakan belum, dari duit itulah dia butuh. Belum itu, sampai jalan nelpon bininya lagi. Enggak tahu duit ada dapat, alhamdulillah. Kau buka belum? Kaki aku buka depan kau di rumah. Wow. Ayo buat dia. Sampai rumah pasti buka duit tadi. Oh, masya Allah, bacalah kamu bayangkan. Bukan sinetron, tapi hakikat. Malaikat, capek nyatet. Kalau malaikat itu manusia capek, malaikat tidak capek. Nyatet pahala kita. Nyenangkan hati manusia. Allah, kadang-kadang antum yang Allah duit lebih tuh gampang nih nyenangkan hati orang. Nyenangkan hati orang gampang. Itu lagi jalan lewat. Naik mobil, naik motor. Kadang-kadang ada jualan yang dengan susah payah pergi jalan. Sepanjang jalan tuh dia ngawak pempek, buat idak, ngawak kemplang, ngawak barang-barang cum-cum jualan. Jalan kaki tuh berkilo-kilo. Berharap ada yang laku. Harga jualan dia tidak seberapa. Kita ada duit kebetulan lebih, stop mobil kita. Tunggu ke dia, atau kita mundur motor tadi, putar balik. Berapa pempek dong? Walaupun kita tak kepengen, tapi kita tuju macam Ustaz misalnya nih. Anak kalau nggak makan, balik ke pondok, tak bakal habis. Pasukan kami. Jadi anak beli pempek, beli gorengan, balik dalu dengan tukang gorengan sampai setengah 10 kantuk-kantuk nunggu gorengan habis. Gorengan masih 70 kok. Nak dibagi ke siapa? Nunggu orang beli. Kita lewat ni, kesian. Putar balik lagi tahan. Beli. Bu, berapa kan? Ada berapa nih? Sudah. Hitunglah berapa galang lah. 70 itu 70.000 cuma ikhwan. Tapi senang luar biasa. Ayo. Memang itu Allah alhamdulillah. Kalau tidak berdalu kan dia nunggu. Begitu beli untuk kami punya duit lebih, tidak seberapa itu. Beli bawa sampai pondok macam Ustaz. Sampai pondok Allah. Langsung tak sampai 3 menit selesai. Selesai. Budak dapat makan senang. Ibu tadi laku barang senang, alhamdulillah Pak, mau kasih aku cak balik je dia. Cak tahu penjaga dia nunggu gorengan tak selesai. Enjoy. Banyak lagi kalau antum nak nyari, Bang. Ngomong lagi susah, dagang tak berlakuan. Jangan kemplang, jangan apa kan. Neda muter sana muter sini. Walaupun kita tak beli. Macam kamu bos di toko, tunjuk ke karyawan kamu kemplang, selesai. Kamu tak makan kemplang tu. Tak hobi kemplang bakar misalnya. Beli. Sampai toko hamburger untuk budak-budak karyawan kita pasti berebut. Pahala budak yang makan berebut. Kita dapat pahala. Besok ngomong budak karyawan, bos, mana kemplang? Tiap hari itu pengen dia. Walhasil menyenangkan itu banyak cara. Kadang-kadang tanpa modal. Kadang-kadang tanpa modal. Macam banyaklah undangan tempat wong kayu yang memang wong kayu itu membolehkan kita ngajak kawan. Kesempatan itu. Kawan kita tidak pernah masuk rumah Haji Alim misalnya. Malam dari rumah Pak Haji Alim, undangan umum, ajak nyenang ke hati dia. Nian apa? Sampai nian apa 7 kali dia. Nian apa? Iyo je gitu. Undangan untuk umum kita. Oh, pas masuk muter pakai. Saking senang kita balik sama bininya, wah masuk rumah Haji Alim. Wah, panjang gitu. Saking senang. Nikmat ikhwan. Kalau kita insya Allah pintu-pintu pacak nyenangkan hati, wong ngilangkan kesusahan, wong nyampaikan hajat-hajat, wong itulah dikata Rasulullah SAW. Banyak hadis sudah kita baca. Mendapatkan manabir, singgah sana di surganya Allah dengan cahaya, dikawal oleh malaikat, puluhan malaikat, 70.000 malaikat bersalawat untuk dia. Belum lagi di surga dia dapat kenikmatan, mana dia menyenangkan di dunia, dia akan disenangkan Allah di akhirat. Apalagi dengan yang menjadi motivasi dia, ini umat Rasulullah. Apa-apa ini umat Rasulullah. Apa-apa ini umat Rasulullah. Banding-ganding aku nyenangkan bukan untuk dia, bukan minta balasan dari dia berbaik ke aku. Aku pengen nyenangkan di Rasulullah. Pasti. Wong itu tak balas, tak mampu dia nak balas. Rasulullah tak bakal lupa. Pasti dibalas oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Wa huwa min afdhalil a'mal, dan menyenangkan seorang muslim itu termasuk yang paling paling afdhalnya amal ibadah. Wa annallaha yasturuhu yaumal qiyamah, dan Allah akan nutupi aibnya di yaumil qiyamah. Dia punya keburukan, dia punya kesalahan, ditutupi Allah. Tidak akan dibukakan Allah depan orang banyak. Wala yardi lahu thawaban dunal jannah, Allah tidak akan pernah memberikan balasan yang paling dari Allah kecuali surga untuk orang. Ikhwan, itu nyenangkan hati orang lain. Mana kalau kamu nyenangkan hati orang tua kamu? Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nyenangkan hati guru,
luar biasa. Ini ngatain fakir miskin soleh, fakir miskin soleh, wah itu luar biasa ya, menyenangkan hati dengan cara-cara macam-macam. Apalagi yang ikhwan kamu tunjuk Allah rezeki lebih tidak seberapa ya, macam kita sering lah Ustaz, sering contoh sama naik beca, naik gojek ya, berapa mah 13 saja 13 ribu ongkos, duit kita 15.000. Lagi sibuk nyari 2.000, dah usah, baiklah 2.000. Makasih Pak, 2.000, makasih luar biasa deh. Makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. 2.000 ikhwan, enting di tukang parkir lewat baik, beli gorengan lewat baik, jajan anak kita 10.000 sehari. Saking senangnya dia tadi. Apalagi duit ente 20.000-an, sisa 7.000, baiklah kau 7.000. Bener Pak, sampai percaya dia. 7.000 padahal ikhwan, 7.000 itu senang luar biasa. Benar Pak, iya, nak benar. Kenapa kau tak benar kan? Baiklah kau 7.000. Panjang cerita ni ikhwan, panjang ini cerita. Dapat rezeki senang, dapat lebih 7.000 tadi. Masuk rumah makan dia, senang dapat duit tadi. Alhamdulillah 20.000 lumayan makan. Nasi 10.000, es teh 3.000, 5.000. Bela 3.000 bela, kas kecil. Makan dia. Pas makan sudah, mayang 15.000. Belanja makan tu 12.000. 13.000, nyosok 2.000. Nah, tak usah bu, baiklah ibu 2.000. Oh, hai, pacak sedekah dia. Masya Allah. Lah senang pula ibu. Dah lebih, tak ada, biarlah aku ada lebih je. Aku ada lebih 5.000. Pas ibu itu sedang nimut, alhamdulillah ada lebih 2.000. Anaknya keluar nak pergi sekolah. Mak, tak ada jajan. Nah, baiklah kau 5.000. Mak, tumben mak biasa 3.000. Panjang cerita ni. Ya, dapat rezeki dari bapak ni lebih. Baiklah kau jajan 2.000. Lah senang pula budak kecil ni. Biasa 3.000 dapat 5. Sampai sekolahnya aja ni kawan dia. Gara-gara 7.000 dari kita. Panjang cerita ya kawan. Ikhlas di awal tadi. Ikhlas di awal nyambung panjang. Sampai ke anak sampai jajan. Biasa jajan dewean sengitan. Ini ngajak kawan. Tumben kau juga ngajak aku jajan. Iya, aku ngajak makan duit lebih. Subhanallah. Berapa kesenangan? Itu kuncinya pertama. Duitnya halal, ikhlas. Dari kegembiraan itulah untuk budak. Belum doanya panjang ya. 7.000 ya kan, ya Allah, doanya panjang kadang-kadang. Doa macam itu makbul ya kawan. Doa ketika orang gembira karena diberikan nikmat oleh Allah itu makbul. Makasih Pak, makasih Pak. Nambah Pak panjang buah rezeki. Panjang kan doanya. Amin ke kamu? Jangan sombong kamu. Amin, amin, amin. Terus amin, amin, amin. Allah senang luar biasa deh. Ya. Sallu ala Nabi. Ala kulli hal ikhwan. Nikmat min Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu seperti itu. Allah juga kita kemauan dan kemampuan. Kadang kemauan aja kemampuan tak kati kita ni. Ada orang punya kemampuan tapi kati kemauan. Kita minta mudah-mudahan ada kemampuan dan ada kemauan. Memang itulah sedekah Rasulullah. Wong yang boleh kita iri, dalam iri itu cemburui. Wong yang punya insya Allah harta berlimpah, dia sedekah. Itu yang insya Allah nikmat. Di insya Allah harta berlimpah, dia sedekah. Kalau dia harta berlimpah, tak sedekah, pelit, tak usah kamu iri. Talak kalah. Ini wong di insya Allah rezeki lebih, dia berinfak. Cobalah aku cak dia ni, lemak ni. Ya, bagi ke duit, senang wong miskin fukara. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi ikhwan rahimakumullah, minta sama Allah, ya Allah menja'alna mafatih kulla khair, maghaliq kulla syar. Ya Allah, jadikan aku pintu-pintu pembuka kebaikan dan yang menutup keburukan. Jadikan aku orang yang anfa'in nas linnas, wong yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Yang macam ini kadang-kadang butuh jemput bola, ikhwan. Beramal soleh ini butuh jemput bola. Nah, kalau kita nunggu bayar, alhamdulillah tenda galak datang kan. Tapi kadang-kadang tenda itu tidak datang. Tapi kita jemput bola. Kita datangi mereka. Alhamdulillah. Banyak-banyak berdoa juga. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkan aku daripada malas, lemah, tak ada semangat untuk ibadah, untuk mencari rezeki yang halal. Malas duduk cangkak sungkuk ayam.
nyungkuk sana nyungkuk sini, katik gawe ya. Kalau tanya mana Jo? Ada gawe. Ada gawe dia. Nyungkuk sana nyungkuk sini. Mana nyai lokak? Banyak Palembang. Jalan sampai caban gitu entak lokak. Ya. Minta melindung sama Allah, jangan jadi orang pemalas. Ya, pemalas katik semangat. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Sumpah yang tak keruan. Malas. Wa a'udzubika minal jubni wal buhul. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit medu, ketakutan. Medu, takut untuk berbuat kebaikan. Takut untuk menegakkan yang hak adalah hak. Takut untuk menyatakan yang baik adalah baik. Membela kebenaran takut. Tak. Berlindung kepada Allah daripada penyakit ketakutan dalam hal yang tidak pada tempatnya. Wal buhul, dan berlindung kepada Allah minta jauhkan daripada penyakit bakhil. Ya. Enggan pelit. A'udzubillah. Wa a'udzubika minal jubni wal buhul, a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dari intimidasi orang-orang yang berbuat jahat, diancam, diintimidasi, ketakutan gitu. Nah, tak berlindung dari hal itu semua. Itu doa dari Rasulullah. Itu mujarab ikhwan untuk melunasi hutang. Kalau kita banyak hutang, bingung sumber di mana dari tangannya, banyak-banyak ibadah, jauhi maksiat, perbanyak istighfar, baca doa tadi. Insyaallah. Ya. Karena ada ceritanya kan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid di waktu bukan waktu salat. Macam waktu duha, mendap di masjid. Rasulullah masuk masjid. Ada apa kalau jam waktu seperti ini ada di masjid? Kata Rasulullah. Maka sahabat tadi ngomong, ya Rasulullah, aku lagi dipusingkan dengan hutang. Aku dipeningkan oleh hutang. Maukah kau baca ke doa? Kalau kau baca ini insyaallah hutang kau terlunas. Itulah tadi doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal buhul, a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Dibaca oleh sahabat tadi. Tak lama masya-Allah ada sumber-sumber rezeki yang didatangkan Allah sehingga dia mampu membayar hutangnya. Alhamdulillah. Baik. Wa min dzalika anna fi'lul ma'ruf huwa afdhalus shadaqat. Berbuat kebaikan itu adalah paling afdhalnya sedekah. Jadi kita tidak punya duit ini, ya. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan menyenangkan hati kawan, dihibur, diajak tempat-tempat yang menyenangkan. Itu fi'lul khairat, perbuatan yang baik. Itu merupakan paling afdhalnya sedekah. Ikhwan maju dikit boleh. Kita ngerapat yang belakang. Kama jaa fil hadis an Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang hadis dari seorang sahabat Samrah bin Jundub, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatul lisan. Paling afdhalnya sedekah dengan lidah, kata Rasulullah. Apa maksudnya Rasulullah? Sahabat balik bertanya, gila ya Rasulullah, wa ma shadaqatul lisan? Apa yang kau katakan paling afdhalnya sedekah adalah sedekatul lisan? Qala asy-syafa'ah, memberikan syafaat. Nah, ini untuk orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya pamor, punya wijhah lah, dihormati oleh segini wong. Ada kawan kita dalam kesusahan, terancam, kita maju, memberikan pertolongan, memberikan bahasa kita ni sekarang ni. Kalau kita ni surat rekomendasi lah, kalau surat kawan ni bingung nak mana mentok. Kalau betulan kita punya nama pacak dipakai, bukan dijual, jangan dijual nama kita, dipakai, ya sudah. Ente dia ni nak nyari gawian, dah kata galak ni mau dia, ente ngomong best sama itu. Nah, itu murid anak, ente terang kerja, ente disuruh anak tunjuk tau, lalu sampai sana ente telefon anak, anak telefon dia ngomong. Nah, ini sedekah bil lisan, ya. Atau orang yang terancam akan dihukum, kita belai, pasang, istilah bahasa ini pasang badan, nolong dia dengan wewenang kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, ya, sebagai tokoh, sebagai pejabat, sebagai orang yang berkuasa, sebagai ulama, sebagai sepuh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat. Kita gunakan kedudukan dengan lisan, dengan ucapan kita, atau bentuk lisannya dalam bentuk tulisan, ya, tanda tangan kita ni laku, pacak untuk menyelamatkan dari terjerumus dalam kezaliman, bisa mencegah dari kemungkaran, bisa membukakan pintu amal
ma'ruf. Nah, kita gunakan lisan kita. Kita telepon si fulan, biar urusan ini lancar. Seperti itu. Ya, kita jadi apa dia bahasa kamu nih? Kalau surat rekomendasi kan? Hah? ACC. Di ACC, yaitu kalau sudah eksekusinya di ACC ya. Hasil nolong kawan lewat bukan duit tapi lewat ya, posisi kita tadi yang kita pakai. Kita telepon si fulan. Budak nak ngadakan maulid tapi RT RW sini caknya agak berat nak ngadakan. Kita kebetulan RT RW ini murid kita atau kawan kita. Dia pakai kalau kita dengar suara kita omong kita nurut je. Telepon ni. Dia lah bawa kabar kau mana dia. Budak-budak nak ngadakan maulid, tolong dibantu ya. Macam pejabat-pejabat kan kadang kan sama dan kita gunakan untuk agama, untuk nolong orang susah, tolong dibantu, tolong dilancarkan. Ya, kayak kalau ada apa-apa kayak kabari aku. Ya, aku melok mereka juga, aku sama mereka juga. Atau misalnya gambar kita dengan adanya gambar kita tadi akan membuat orang tertarik untuk ikut berbuat kebaikan atau tertarik untuk ikut menolak kemungkaran. Pakai apa yang pacak sana, apa yang pacak kasarnya jual dari nama aku, kedudukan aku segala macam. Apa yang pacak dipakai pakai. Nah, setelah lihat lewat telepon fulan, ajak uang. Nah, itu. Apalagi yang sifatnya memang ada orang terzolimi. Dia bakal dieksekusi dengan hukuman yang dia tidak bersalah. Dan kita ada kemampuan untuk menyelamatkan dia, wajib hukumnya. Maju kita, jelaskan. Kita unjuk jaminan. Aku jadi jaminan kalau budak ini tidak salah. Jangan kamu eksekusi, jangan kamu hukum, jangan kamu penjarakan. Nah, seperti itu sedekah. Termasuk afdalnya sedekah. Sedekah tulisan asy-syafa'ah. Ya, sebagaimana Rasulullah memberikan syafaat yang membebaskan itu dari kezaliman. Tafuku bihal asira. Engkau membebaskan seorang yang terbelenggu. Membebaskan seorang yang dalam keadaan terpojok atau dalam keadaan terancam. Wa tahkinu bihaddam. Bahkan dengan itu kita bisa mencegah orang berbuat kezaliman sampai menumpahkan darah, ya, mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Atau ada orang diancam, karena diancam dengan leasing misalnya. Dia tadi harus bayar. Dia tidak punya kejar-kejaran, singit-singitan, masuk gang kecil, motor takut tahun leasing. Pas dia tadi ditangkap oleh leasing, kita kebetulan unjuk jaminan. Kita punya duit atau kita bakal bisa mencari ke duit. Aku jadi jaminan. Nah, ini KTP aku pegang. Jangan kamu baik motor ini. Paling lambat sore ini hubungi kamu, aku transfer duit. Kalau kita punya. Nah, ini syafaat. Nolong kawan kita yang dalam keadaan sudah kepepet. Kalau dia pertahan ke motor, dia pasang pasti didolimi. Kalau dia tidak mau didolimi fisiknya, dia harus melepaskan motor. Kita ada kemampuan. Entah apa yang kita miliki lebih dari, entah jabatan, entah kedudukan, entah kita punya pangkat, entah kita punya pamor, entah kita punya duit. Gunakan. Atau kita punya kenal orang-orang yang bisa nolong dia. Yuk jaminan. Kita pasang badan jaminannya. Pokoknya paling lambat sore. Kalau sore, nah ini KTP aku. Ini nomor HP aku. Tidak usah urusan sama aku. Kamu cari aku. Aku akan datang. Menjamin dengan meyakinkan tadi. Nah, seperti itu. Ya, menyelamatkan orang yang dalam kesulitan, kesusahan. Wa tahqinu bihaddam wa tajuru bihal ma'ruf ila akhika, dan engkau membawa kebaikan kepada saudaramu, wa tadfa anhu karihatah, dan menghilangkan darinya apa yang menyusahkannya. Jadi kesusahan kita ganti dengan kegembiraan, kesenangan, terutama seperti tadi. Ya, wong-wong yang sudah kepepet, sudah terdesak, sudah di ujung tanduk, dia mau tak mau dia harus, ya mungkin kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan harta, atau bahkan terancam nyawanya atau apa. Kita ada kemampuan, kita tolong mereka. Memang kadang-kadang kondisi seperti ini ya agak berat buat kita. Apalagi kita lihat ada unsur-unsur kelalaian, kesalahan dari kawan kita tadi. Cuma tidak ditolong cak mano, kita bantu. Tinggal nanti mana sikon kondisi itu sampai di mana kita bantu dengan cara apa ya, kita lihat sikonnya. Ya. Tapi Allah alam. Ya kadang-kadang ikhwan, ya Habib Dawek pernah dapatkan beberapa kali. Kadang-kadang urusan macam ini sampai suami istri nak bercerai. Sampai nak bercerai, ada nak diusir oleh mertua. Gara-gara hutang-hutang. Kalau kita tidak bantu, kesian dia. Ya, ada yang terancam bakal hilang motor, ada yang rumah, macam-macam. Ada yang sayangkan yang terjebak dengan penjol,
dengan kredit berbunga, kita nak tolong kasihnya mana udah ditolong kesian ala kulli hal. Taib sallu ala Nabi Muhammad. Wa yashhadu li hadzal hadis ma jaa fi istina' al-ma'ruf lil khara'iti an Samrah bin Jundub marfu'an. Rasulullah bersabda, "Ma min sadaqatin afdal min sadaqatil lisan." Tidak ada sedekah yang lebih afdal daripada sedekah lisan. Tadi yang digambarkan tadi. Sedekah lisan ini artinya kita bukan dengan duit, tapi dengan kedudukan kita, jabatan kita gunakan untuk menolong orang-orang yang susah, mencegah kezaliman, mencegah kemungkaran, mendatangkan amal ma'ruf dan kebaikan. Qala wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya itu? Asy-syafa'ah, memberikan pertolongan kata Rasulullah. Tahkinu bihaddam, engkau bisa mencegah pertumpahan darah. Orang yang bakal dizalimi, dijahati, kita bisa selamatkan. Wa tajuru bihal ma'ruf, dan engkau bisa mendatangkan kebaikan untuk orang tersebut. Ila akhar, kepada orang lain. Wa tadfa bihal makruh an akhar, dan engkau bisa menghilangkan keburukan dari seorang untuk orang lain. Mendatangkan kebaikan untuk orang kepada orang lain. Wa min dzalika, di antara keberuntungan orang yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia sebagai muslim, anna man aqala musliman atharatahu agalallah atharatahu yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan ringankan beban dia di yaumil qiyamah. Sallallahu Nabi. Wallahi ni'mal. Ya, antum diberikan Allah hal-hal seperti duit, kedudukan, jabatan, gunakan. Jangan Allah cuma kita naudzubillah natsubillah, mengerikan. Cuma bangga dengan duit kita, bangga dengan jabatan kita, bangga dengan kekuasaan kita, bangga dengan pamor kita. Tak manfaat untuk umat. Untuk apa? Allah titipkan kita harta, kita diberikan jabatan, kedudukan, kekuasaan, gunakan untuk umat. Manusia ini manfaat untuk umat. Bukan maksud kita nak habiskan harta kita galau-galau untuk umat. Artinya ada nilai yang besar kita bagikan, kita berikan. Lebih hebat lagi kita benar-benar terjun, jemput bola, mencari dengan hati-hati. Ya, kadang-kadang juga magi ke baik. Kadang-kadang tidak tepat sasaran. Nah, ini. Bagikan, cari, jemput bola. Banyak orang susah. Kalau antum nak nanya sama kami PSM dan dana sosial itu, nak minta cari ke orang miskin, punya hutang 20, insyaAllah besok ada. Tidak repotnya ya. Datanya ada kalau kami. Yang tunggakan bayaran, yang tunggakan kontrakan, yang tunggakan motor, yang punya hutang sekian ada, alhamdulillah. Tinggal siapa nak berikan mereka bantuan. Siap insyaallah kami. Ya. Bangunan masjid, bangunan mushola, bangunan pesantren, bangunan apa yang lagi butuh dana, siap ada. Ya. Kalau nak tidak sulit. Ada itu. Kalau antum mau cari dapat. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Wa min dzalika anna man agala musliman atharatahu agalallah atharatahu yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan atau meringankan bebannya pada hari kiamat. Man agil atharatina, ya Allah ringankan beban kami dengan di hari akhirat. Wa min dzalika anna ahlul ma'ruf hum mafatih khair fatuba lahum wa husnul ma'ab. Orang yang berbuat kebaikan itulah orang yang pembuka kunci-kunci kebaikan. Kita ni minta Allah menja'alni mafatihul khair maghaliq kulli syarri. Allah jadikan aku kunci pembuka pintu-pintu kebaikan, dan yang Allah jadikan aku penutup kunci-kunci keburukan. Jadi adanya kita ni Allah jadikan banyak pintu kebaikan terbuka, pintu keburukan. So, kita kan pernah mendengar sosok semenjak bapak itu jadi wali kota, Masya Allah. Gawe baik di mana-mana ada kalau, gawe buruk tertutup kalau. Klub malam, diskotik, Masya Allah, ditutup kalau ada penjudian, pelacuran, dibongkar, majlis buka, asal majlis buka. Nah, ini namanya mafatih kulli khair maghaliq. Jangan sebaliknya, na'udzubillah, semenjak dia jadi pejabat, diskotik, belamburan, klub malam tambah banyak, pelacuran tambah bebas, tempat baik ditutup. Wah, ini celaka yang macam itu. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ja'a fil hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla. Dari Sayyidina Abbas bin Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sepupu Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW telah bersabda Nabi Muhammad SAW. Qala Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi berarti. Allah berfirman, Allah bersabda, Allah berkata,
Anallah qaddartul khair wasyarr. Aku adalah Allah yang menentukan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman ja'altu mafatih khair ala yadayhi. Maka beruntunglah orang yang kupilih menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan lewat tangannya. Dan sebaliknya, wawail, neraka wail, celaka, liman ja'altu mafatih syar'an ala yadayhi, yang aku jadikan pintu-pintu pembuka keburukan lewat tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen, Masya Allah, ya, seseorang jadi pemimpin di suatu tempat. Semenjak jadi pemimpin, Masya Allah, keamanan tambah rapi, makmur, indah. Termasuk yang urusan kecil-kecil baik. Jadi semenjak sepulang jadi ketua masjid kami, Masya Allah, ya, ibadah tambah nikmat, otorannya lemah, duit celengan aman. Pokoknya banyak perubahan yang indah-indah. Yang buruk-buruk hilang. Itu namanya mafatih kulla khair maghaliq kulla syarr. Allah menja'alna mafatih kulla khair maghaliq. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, yang menutup segala pintu-pintu keburukan. Dan itu akan menjadi sejarah. Ya, semenjak si fulan dulu jadi pemimpin, jadi ketua, jadi kepala, Masya Allah, banyak gebrakan-gebrakan yang positifnya. Hal-hal yang buruk hilang, dibersihkannya. Kalau dia lah wafat, dia pindah tugas, tapi sejarah itu masih terukir. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, semenjak Pak Joni jadi ketua masjid, majelis-majelis ramai di masjid kami, sholat berjamaah penuh, ya, air tak pernah putus, segala macam ada, kalau fasilitas ada, parkiran aman, senang. Jadi Allah mengatakan seperti tadi, aku menciptakan kebaikan dan keburukan, maka beruntunglah orang-orang yang aku jadikan pembuka kebaikan-kebaikan dan penutup keburukan. Sebaliknya, na'udzubillah, wail, celaka orang yang dijadikan Allah pembuka pintu-pintu keburukan, bahkan menutup pintu-pintu kebaikan. Ja'a fi Sunan Ibnu Majah, dan datang dari kitab Sunan Ibnu Majah. Min hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Inna hadzal khaira khazainu litilkal khazain mafatih. Sesungguhnya kebaikan itu ada gudangnya, ada lumbungnya, dan lumbung itu ada kuncinya. Kebaikan, lumbung kebaikan, gudang kebaikan itu ada kunci-kuncinya. Fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Beruntung orang-orang yang dijadikan Allah pembuka kunci-kunci kebaikan, penutup kunci-kunci keburukan. Allah maj'alna minhum. Wailun, dan celaka li 'abdin ja'alahu Allah mighlaqan lil khair miftahan lisyarr. Maka celaka siapa orang yang dijadikan Allah penutup pintu kebaikan, bahkan pembuka pintu-pintu keburukan. Min dzalika anna as-sana'i'il ma'ruf tahfadhul 'abd min al-afatil wal 'awaridi wa tadfa'u syarri wal bala' wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali باذن subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, minta maaf sebelumnya kepada pengurus musholah. Mungkin untuk malam Rabu depan kita ada zikir ziarah, ya. Zikir ziarah untuk 2 bulan ini memang agak karena kondisi dan lain-lain, jadwalnya agak bergeser. Biasa di awal bulan, ya. Ini di agak pertengahan bulan. Jadi insyaallah malam Rabu depan kita ada zikir ziarah Datuk Agil. Di awalnya Datuk Agil, malam Kamis depan atau tidak, baru malam Minggu depan, bukan malam Minggu ini, baru Kambang Koji, insyaallah taala. Jadi malam Rabu depan majlis kita insyaallah di Magom Datuk Agil, insyaallah. Lalu kami mengundang ikhwan sekalian jaturi hari Ahad peringatan haul Bilal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, atau lebih akrab kita panggil Ustaz Maci Habsyi, di Lorong Habsyi 14 Suluh. Acara hari Ahad tanggal 6 Jumadil Akhir atau 8 Desember, ya, 8 Desember, yang dimulai insyaallah jam 10 pagi sampai selesai di kediaman almarhum. Wallahu a'lam bissawab. Lagi Dek Murahat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالب لي بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن كل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها وأهلي قبري لا إله إلا الله أحلو بها وأهلي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في الشان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت ارحم الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.